بڑھتی آگ میں بڑکتی آگ میں تیل ڈالنے والی بات کریں شاہد خان افریدی ہٹایا کس کو جا رہا ہے، سرجری کس کی ہو رہی ہے، سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے کون ہٹ رہا ہے، اور واجی واہ کیا مقصد تھا، آپ سینئر مینیجر تھے، سینئر مینیجر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کھلاڑی کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے، کہ آپ شاہد خان افریدی کے سامنے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس وقت تباہی مچی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس وقت آگ بھڑکی ہوئی ہے، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں شاہد خان افریدی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس میں مزید پیٹرول چھڑکا ہے۔ شاہد خان افریدی نے بھی کس کو ہٹایا جا رہا ہے، سرجری کس کی ہو رہی ہے، لیکن شاہد خان افریدی کے سٹیٹمنٹ نہیں رک رہے۔ شاہد خان افریدی نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہاب ریاض کو سیک کر دیا گیا ہے سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے، اور کیا وہاب ریاض کو پاکستان کے جو سینئر مینیجر کا ان کو عہدہ دیا گیا تھا اس سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ وہاب ریاض کو عہدے سے فارغ کرنے کے بعد وہاب ریاض کا پہلا ریاکشن آیا ہے، وہاب ریاض نے وہ کیا ریاکشن دیا دوستو، اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ وہاب ریاض نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کے ذریعے وہاب ریاض نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاب ریاض نے کچھ سوالات کا جواب دیا ہے، وہ تمام جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر دوستو جو بڑی خبر آ رہی ہے، سن کر افسوس ہو رہا ہے، یقین کریں سر میں درد ہے، کبھی ایسے سوچا نہیں تھا، مجھے آج وہ ہیش ٹیگ یاد آ گیا، سوچنا منع تھا، اور وہ ہیش ٹیگ یہ ہونا چاہیے تھا کہ منافقت ضروری ہے۔ تو جی ہاں دوستو، شاہین شاہ افریدی اور بابر اعظم کے درمیان جس طرح سے ٹی 20 ورلڈ کپ کو لے کر خبریں نکل کر آ رہی تھی کہ شاہین نے یہ کر دیا، بابر نے وہ کر دیا، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن کوچ گیری کرسچن پاکستان ان کی آمد ہوئی اور انہوں نے تمام خلاصہ، تمام جو پنڈورا باکس تھا وہ کھول کر پاکستان کے کرکٹ فینس کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کوئی منافقت نہیں کی پاکستان کرکٹ فینس کے ساتھ، انہوں نے کچھ چیزیں نہیں چھپائی، تمام چیزیں کھول کر سامنے رکھ دی۔ شاہین شاہ افریدی نے کیا کیا ہے بابر اعظم کے ساتھ، اور کیا بابر اعظم اس میں شامل تھے، یہ تمام تر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہاب ریاض نے جو پہلا ریاکشن دیا ہے، جو پی سی بی کے سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد وہاب ریاض کو دونوں عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایک ان کو عہدہ دیا گیا تھا، سلیکشن کمیٹی کا ممبر بنایا گیا تھا، اور جو دوسرا ان کا عہدہ تھا دوستو سینئر مینیجر کا، کہ پاکستانی ٹیم کو وہ مینیج کریں گے، سینئر مینیجر ان کو بنایا گیا ہے۔ دونوں عہدوں میں وہاب ریاض بری طرح سے فیل ہوئے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ایک جو کہ ان کو عہدہ دیا گیا تھا سلیکشن کمیٹی کا، اس کو لے کر دوستو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ میرے سمیت 7 ممبر تھے سلیکشن کمیٹی کے، کیا میرا ووٹ ایک طرف اور باقی جو 6 سلیکٹر ہیں ان کا ووٹ ایک طرف، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیکشن کمیٹی کا جو سارا جو ملبہ ہے وہ میرے کندھوں پر ڈالا جا رہا ہے، وہ میرے اوپر ڈالا جا رہا ہے، جو کہ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ وہاب ریاض صاحب، آپ سلیکشن کمیٹی 7 ممبر تو تھے، لیکن اس میں گنے چنے کون تھے؟ وہاب ریاض، محمد یوسف اور عبدالرزاق۔ باقی جو 4 ممبرز تھے، میں پاکستان کے کرکٹ فین سے یہ سوال کرتا ہوں، چلو آپ بتاؤ ان کے نام، کسی کو کوئی نام یاد ہے؟ اشرف شفیق آٹے میں نمک کے برابر ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی۔ باقی 3 کدھر گئے؟ جو مین آپ کو ہیڈ بنایا گیا تھا، باقی تو ایک ڈمی بنے ہوئے تھے، لیکن ان کے انچارج آپ بنے ہوئے تھے۔ جس طرح سے آپ نے اسامہ میر کو کال کی، جس طرح سے آپ نے محمد حارث کو سلیکٹ نہیں کیا، جس طرح سے آپ نے سلمان علی آغا کے ساتھ ناانصافی کی، جس طرح سے آپ نے محمد حارث کے ساتھ ناانصافی کی، اور آپ کہتے ہیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ سب کے ہیڈ تھے، آپ کا یہی قصور ہے کہ آپ سب کے ہیڈ تھے، آپ کی مرضی کی وجہ سے یہ سلیکشن ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کو عہدہ دیا گیا تھا سینئر مینیجر کا، اس کو لے کر آپ بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ آج کوچ گیری کرسچن اور اظہر محمود بتا رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم آپس میں جیل نہیں تھی، شاہین شاہ افریدی کا کھلاڑیوں سے رویہ نامناسب تھا، بس کہتے ہیں نا گالیاں اور گتھم گتھا نہیں ہوئے، ورنہ شاہین شاہ افریدی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کو ان سب چیزوں کا علم تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شاہین شاہ افریدی کے خلاف ایکشن لیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شاہد خان افریدی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شاہین شاہ افریدی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جس طرح سے ان کا پاکستانی ٹیم کے ساتھ رویہ تھا، نہ وہ بابر اعظم کو بلاتے تھے، نہ کوچ گیری کرسچن کی باتیں سنتے تھے، بدتمیزی کے لحاظ سے بھی ان کی خبریں نکل آ رہی ہیں، وہ ٹیم میٹس کے ساتھ اور کوچ گیری کرسچن یہاں تک کہ تمام سینئر کھلاڑی کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی بھی کی۔ آپ کو چاہیے تھا فوراً ایکشن لیتے، وہاں شاہین شاہ افریدی ہوتے یا بابر اعظم ہوتے،
फौरन एक्शन लेते, उनकी फ्लाइट बुक करवाते, उनको पाकिस्तान भेजते। शायद हम कुछ अगर वर्ल्ड कप ना जीते तो कम से कम हम सेमीफाइनल में पहुंचते, हम अच्छी कारकर्दगी दिखाते। आप लोगों के इन रवैयों की वजह से पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हुआ। आपका क्या मकसद था? आप सीनियर मैनेजर थे। सीनियर मैनेजर का मकसद ये होता है कि आप किसी खिलाड़ी के खिलाफ कोई एक्शन ना ले, कि आप शाहिद खान अफरीदी के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। और शाहिद खान अफरीदी की बात कर लेते हैं। बढ़ती आग में भड़कती आग में तेल डालने वाली बात करें शाहिद खान अफरीदी। हटाया किसको जा रहा है, सर्जरी किसकी हो रही है, सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से कौन हट रहा है। और वाह जी वाह, बाबर आजम को बहुत सारे टूर्नामेंट दिए गए हैं, बाबर आजम को फारिग कर दिया जाए। आपने अभी तक इस टॉपिक पे बात की कि शहनशाह अफरीदी का ऐसा रवैया क्यों था। वहाब रियाज ने पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जिनमें शहनशाह अफरीदी शामिल है, टीम मेट्स के साथ कोच गैरी क्रिश्चियन की जो उन्होंने बदतमीजी की, जो उन्होंने किसी की बातें नहीं सुने, आपने इस पर कोई स्टेटमेंट दिया? आपका स्टेटमेंट सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ आता है। बाबर आजम ने ये कि बाबर आजम की वजह से आप वर्ल्ड कप आ रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांको, आप सब बाबर आजम के खिलाफ हो। हम खुद कहते हैं कि अगर बाबर आजम से कैप्टनसी अच्छी नहीं हुई तो ठीक है, उनको रिमूव कर दो कैप्टनसी से, किसी और को कैप्टन बना दो। लेकिन आप लोगों का जो लहजा, जो आपके अंदर की भड़कती हुई आग है, वो सिर्फ बाबर आजम के आगे निकलती है और किसी के खिलाफ आपकी ना आप पीसीबी के चेयरमैन के खिलाफ बोल सकते हैं, ना आप सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ बोल सकते हैं, ना आप कोचेस के खिलाफ बोल सकते हैं, ना आप दूसरे प्लेयर्स के खिलाफ बोल सकते हैं। आपकी जुबान सिर्फ शाहिद खान अफरीदी, आपकी जुबान सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ खुलती है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपने एक एजेंडा बनाया हुआ है बाबर आजम के खिलाफ। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है वहाब रियाज के और शाहिद खान अफरीदी के, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी, वहाब रियाज और शहनशाह अफरीदी ये तीनों अब एक हैं। क्योंकि वहाब रियाज किसको मुंह दिखाते? शाहिद खान अफरीदी को मुंह दिखाते। अगर वो जो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उसके शहनशाह अफरीदी के खिलाफ एक्शन लेते तो क्या मुंह दिखाते वो शाहिद खान अफरीदी को? उसको तो खुश करना है। जहां से मोहसिन नकवी की डोरें हलाई जाती हैं ना, वहां से शाहिद खान अफरीदी की भी डोरें हलाई जाती हैं। अब मोहसिन नकवी के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि सियासत पॉलिटिक्स की बात करें तो शाहिद खान अफरीदी किसी से कम नहीं है। ये जानबूझ के बस सोशल मीडिया पर बने हुए कि हमें कुछ सियासत का नहीं पता, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। लेकिन इन सब चीज़ों का जो इनका बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान की अवाम इतनी भोली नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को सब कुछ पता है। अब देखते हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जाएगी, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो किस करवट बैठेगा। उनकी अपनी एक पावर है, उनकी अपनी एक पावर है। इन्होंने अपने ईगो और अपने पावर के चक्कर में पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब दूसरे नंबर पर दोस्तों बात कर लेते हैं बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी को लेकर। इतना मुनाफिक चेहरा शहनशाह अफरीदी, अगर आप इस ग्रुपिंग में शामिल है, आपकी खबरें तो निकल कर आ गई हैं सामने कि आपने जिस तरह से बदतमीजी की, जिस तरह से आपने अपना मूड बनाया। जो लोग ये कहते हैं बच्चा बनते हैं कि शहनशाह अफरीदी ने ऐसा नहीं किया, अभी कोच गैरी क्रिश्चियन बता रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी ने ऐसा किया, फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा। शाहीन अफरीदी की वो पोस्ट याद है जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर की थी, मुझे मत छेड़ो मैं बहुत खतरनाक हूँ। वो किसको सुना रहे थे? क्या भारत को वो सुना रहे थे कि मैं बहुत खतरनाक हूँ? और जब से उनको कैप्टनसी से हटाया गया उस टाइम से लेकर अब तक शहनशाह अफरीदी बाबर आजम के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबर आजम को भी चाहिए था अगर उनको कैप्टनसी से हटाकर शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, आप कैप्टनसी एक्सेप्ट दोबारा ना करें। लेकिन खैर उन्होंने तो कर ली, लेकिन जिस तरह से फिर शहनशाह अफरीदी ने भी उनको रिएक्शन दिखाया, वो भी कहते हैं हर बंदे के अंदर ईगो है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं सोच रहा। अगर बाबर आजम ने ग्रुपिंग की तो बाबर आजम को टीम से फायर करो, अगर शहनशाह अफरीदी ने ग्रुपिंग की तो शहनशाह अफरीदी को टीम से फायर करो, क्योंकि जब तक ये ग्रुपिंग खत्म नहीं होगी पाकिस्तानी टीम आगे नहीं बढ़ सकती। तो शर्म आनी चाहिए इन प्लेयर्स को और ये हमारे लेजेंड क्रिकेटर को, जो कि इंसाफ करने की बजाय इन बच्चों को इनको समझाने की बजाय एक दूसरे की लॉबिंग कर रहे हैं और एक दूसरे का भरपूर साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की अपडेट्स दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। शुक्रिया।